हमने कल देखा था कि दुनिया में पहला मकान तो पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों की कहानी कही जाती है कि उनके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशु पक्षी और प्राणियों से सीखा। तो उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे। फिर उस समय किंदु ललिम और खींचा ललिदाम नामक दो दोस्तों ने यह तय किया था कि मकान कैसे बनाए जाए। तो मुश्किल यह थी कि उन दोनों दोस्तों को मकान कैसे बनाया जाता है इसकी थोड़ी भी पता नहीं थी, इसीलिए उन दोनों ने पूछताछ करते हुए जंगल में चल पड़े। देखिए, जब वे जंगल में चल पड़े तो पहली मुलाकात उनको हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा कि हाथी भाई हम मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है। फिर हाथी बोला, उसमें क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। हाथी ने उनसे कहा कि इसमें क्या कठिनाई है, आप जाकर पेड़ों से इतने मजबूत और मोटे क्या कर लो, गोले काट लो जैसे मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा तो हाथी ने कहा, इसके आगे क्या करना मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। कहने पर दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। फिर दूसरी मुलाकात जंगल में उनको सांप से हुई। फिर दोनों दोस्तों ने सांप को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सांप से पूछने लगे कि हम मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कैसे बनाया जाए। हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उससे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात हाथी ने कहा कि रत्ती भर भी मुझे पता नहीं। तो सांप ने यह उत्तर दिया कि ऐसा करो कि लकड़ी के ऐसी पतली और लंबी काटो जैसे मैं खुद हूँ। तो दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा। तो सांप ने कहा, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। कहने लगा तो दोनों दोस्तों आगे बढ़े और रास्ते के सड़क के किनारे भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा वहां पर मर गया था और सभी जानवर उसे खा चुके थे, सिर्फ उसका पंजर ही वहां पर था। तो भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्तों ने भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और पूछा कि भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हो कि कैसे बनाया जाए। हाथी से पूछे तो हाथी ने कहा कि मोटे और मजबूत लकड़ी काट लो जैसे मेरे पैर हैं। और दूसरी मुलाकात सांप से हुई और सांप कहने लगी कि लंबी और पतली लकड़ी काट लो जैसे वह खुद है। और इसके बाद उन दोनों ने हमें बताया कि हम रत्ती भर भी नहीं जानते। तो भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया, बोली जैसे इस पंजर में 4 पैर पर हड्डियां पड़े हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन पे गड़ाकर उन पर पतली और लंबी लकड़ी से छप्पर का पंजर बना ले। देखिए, दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना होगा। भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मुझे पता नहीं, मैं रत्ती भर भी नहीं जानती। तो हम कल की कक्षा में इतना देखे थे, तो आज हम इसके अगले भाग को देखेंगे। देखिए, इतना ध्यान रहे कि पहली मुलाकात हाथी से हुई और दूसरी मुलाकात सांप से हुई और तीसरी मुलाकात भैंस से हुई। जब हाथी ने बोला कि मोटे और मजबूत गोले काट लो जैसे मेरे पैर हैं, और सांप ने कहा कि लकड़ी को पतली और लंबी काट लो जैसे मैं हूँ। और जब वे भैंस पास गए तो भैंस का भैंसा मर चुका था, वो दुख मना रही थी। फिर भी भैंस ने बताया कि जैसे पंजर में 4 पैर पर हड्डियां पड़े हैं, मतलब उस भैंसा का केवल क्या पड़ा था, पंजर पड़ा था, उसका मांस सभी जानवर खा चुके थे। उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गड़ाकर उन पर पतली और लंबी लकड़ी से छप्पर का पंजर बना लो। मतलब भैंस बोली कि पंजर जैसे पड़ा है वैसे ही आप क्या करो, मोटे गोले जमीन पे गड़ाकर उस पर पतली और लंबी लकड़ी क्या कर दो, डाल दो। कहने लगी। फिर दोनों दोस्तों ने पूछा कि हम आगे क्या करें। तो भैंस ने बताया कि आगे की बात तो मुझे पता नहीं और मैं रत्ती भर नहीं जानती। कहने लगी। तो देखिए,
तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। सांप ने बताया कि जैसे वह है वैसी पतली और लंबी लकड़ी काट लो। भैंस ने यह दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी भी नहीं बताया। कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। कहने लगे तो मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां है। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया और अब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्तों जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह है दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान। देखिए, पहले मुलाकात हाथी से हुई थी और दूसरी मुलाकात सांप से हुई थी और तीसरी मुलाकात भैंस से हुई। तो भैंस का भैंसा मरा था तो वह दुख मना रही थी और सभी जानवर उसका मांस खा चुके थे। फिर वहां पंजर उतना ही पड़ा था। तो उस भैंस ने यह बताया कि जैसे इस पंजर में 4 पैर हड्डियां पड़ी है, मतलब उस पंजर में 4 हड्डियां उतनी ही पड़ी थी, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन पे गड़ाकर उन पर पतली और लंबी लकड़ी की छप्पर का पंजर बना लो। मतलब उस पंजर जैसा जो लकड़ी है उससे जमीन में गड़ाना चाहिए और उसके ऊपर जो सांप बोली थी वह लकड़ी लगाना है। और अगली की बात वह भैंस नहीं बताई और भैंस ने बताया कि मैं अगला क्या करना रत्ती भर भी नहीं जानती। कहने लगी तो वैसे ही दोनों दोस्त आगे बढ़े और जंगल में उनको मुलाकात हुई एक मछली। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। देखिए, जहाँ तालाब था वहां पर जाकर वे खड़े हुए तो वहां पर बहुत बड़ी से बड़ी मछली तैरने लगी। दोनों दोस्त वही ठहर गए। देखिए, दोनों दोस्त उस मछली को देखकर वही ठहर गए और फिर दोनों ने मछली के पास जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जैसे हाथी को, सांप को और भैंस को किया था वैसे ही मछली को भी उन्होंने नमस्कार कर कर कहने लगे कि हम मकान बनाना चाहते हैं। पहले हाथी से मुलाकात हुई थी तो हाथी ने बताया हमें, और दूसरी बात हमें सांप से मुलाकात हुई तो सांप ने बताया कि पतली और लंबी लकड़ी ले लो। और तीसरी मुलाकात हमें भैंस से हुई तो भैंस अपने भैंसा के पंजर को दिखाकर कहने लगी कि जमीन पर इसे डाल दो। तो हम आप अगली मुलाकात तुमसे हुई है तो हम मकान कैसे बनाना है तुम बताओ। कहने पर मछली ने यह कहा कि आप लोग जरा मेरी पीठ की पत्तियां जो है पट्टियां उसे ध्यान से देखिए और पेड़ों से बहुत सी पत्तियां क्या करो तोड़ लो। इस पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ की पत्ती है। कहने लगे और मछली की बात सुनकर तब दोस्तों को पूरी तरह से समझ में आया, क्योंकि हाथी ने बताया था कि मोटे और गोले लकड़ी जैसे हाथी के पैर थे और सांप ने बताया कि वे जैसा है वैसे पतली लो और भैंस ने बताया कि वो भैंसा का पंजर देखो और इसी तरह लकड़ी लेकर जमीन पर गड़ा दो। तो वहां पर आधा सा मकान हो गया था। तो पूरी तरह से वे चौथे बार मछली से मुलाकात किए तो मछली ने उन्हें बता दिया कि मेरी जो पीठ की पट्टियां हैं, मतलब आप सब जानते हो कि मछली की पीठ की पट्टियां कैसी रहती है, उसी तरह से क्या कर लो, पेड़ पर जाकर वहां के पत्ते ले आओ और उस पत्तियां को तोड़ लो और इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो, मतलब छप्पर पर डाल दो जैसी मेरी पट्टियां है। तो यहाँ पर पूरी तरह से उस मकान बन गया। तब दोनों दोस्तों को समझ में आया कि मकान कैसे बनाया जाता है। फिर वह जंगल से लौट कर गए। फिर उन दोनों मिलकर मकान बनाए। वही
क्या हो गया, दुनिया में पहला मकान बन गया. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕಿಂದು, ಲಲಿತಾಮ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಚ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮನಿ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಡ್ರ ಹೋದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಯಾರ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು. ಆನಿಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ದಪ್ಪ ಅದಾವು ಅದೇ ತರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕಟ್ಗಿ ಗಿಡದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಲ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಹಾವಿನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರು. ಹಾವ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳಗ ಉದ್ದ ಅದೇನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಟ್ಗಿಯನ್ನ ಗಿಡದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಂತ ಹೇಳ್ತು. ಮೂರನೇ ಭೇಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ದಾಯ್ತಂದ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರದ್ ಕಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸತ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ತೋರ್ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ನೀವ ಗಿಡದಿಂದ ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ, ನೆಲದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಹುಗಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ಯಾರ್ದಾಯ್ತಂದ್ರ ಮೀನದಾಯ್ತು. ಅದ ಏನ್ ಮಾಡಿತಂದ್ರ ಒಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರಿ ಒಳಗ ಈಜಾತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರ್ ಕೇಳ್ರು. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ ಮೀನ ನನ್ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಪೊರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೋರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಜರದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಕಲತ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದ ಮೇಲೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತರ ಜೋಡಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ ಏನಾಗೈತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನಿ ಆಗೈತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ प्रश्न ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पहली मुलाकात दोनों दोस्तों की पहली मुलाकात किससे हुई. तो दोनों दोस्तों की पहली मुलाकात यहाँ पर हाथी से हुई थी और दूसरी मुलाकात सांप से हुई, तीसरी मुलाकात भैंस से हुई और अंतिम जो मुलाकात थी वह थी मछली से हुई. तो विद्यार्थियों यहाँ पर यही प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और यह पाठ बहुत सरल है. एक बार आपको यह पाठ समझ में आया तो आप प्रश्न उत्तर यहाँ पर लिख सकते हो. तो यहाँ पर आपको कुछ भी कठिनाई हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗ್ದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಫ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. हेलो हेलो खड नागू ತಿಳಿತ್ರಿ. ಹಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ? छपरा ಮ್ಯಾಗ छपरी ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, झोपड़ी ಮೇಲೆ छपरा ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಹಾ ಅದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಕೆಲವೊಂದ ಒಣಗಿದ್ ಹುಲ್ ತಂದ್ झोपड़ी ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ ಗಿಡದ ಎಲಿ ತಂದ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಶ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಮೀನ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ? ಹಲೋ ಖಡ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಕವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, सिंगाफो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगाफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. तो दूसरा प्रश्न ऐसा है, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? देखिए, सबसे पहले आदमी को प्राणियों ने मकान बनाना सिखाया. तो प्रश्न 3 ऐसा है, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े?
मकान के बारे में पूछताछ करने के लिए दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। तो पांचवा प्रश्न ऐसा है, दोस्तों ने क्या क्या तय किया? दोस्तों ने मकान बनाना तय किया। तो प्रश्न 6 ऐसा है, हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। प्रश्न 7 ऐसा है, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? देखिए बहुत सरल प्रश्न उत्तर है। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने दुनिया में पहला मकान बनाया। तो यह थे एक वाक्य के प्रश्न। ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? 7 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಅದಾವು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಬರೇ ಪಾಠ ಓದ್ರಿ ತಿಳಿತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2-3 ವಾಕ್ಯ ಮತ್ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಕೇಳ್ಸತ್ತಪ್ಪಿ? ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ. ನೋಡ್ರಪ್ಪಿ, ನಿಮ್ಗ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಳಿದ ಐತಿ. ಈಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಪ್ಪಿ, ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಯುಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಋತುಕಾಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಲರಾಶಿಗಳು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತಗಳು. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣವು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ವಾಯುಗುಣವನ್ನ 4 ಪ್ರಮುಖ ಋತುಕಾಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 4 ಋತುಕಾಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಋತುಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಭಾಗದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಋತುಕಾಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಋತುಕಾಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓರೆ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರೆ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಮೋಡರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ತಿಂಗಳವನ್ನ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು
ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇವು ಓರೆ ಕಿರಣಗಳಾಗ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಓರೆ ಆಕಾರವಾಗ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇರಳವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂಪಾಗಿರ್ತದ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಡಿಮೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ತಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗ ದೇಶದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶೀತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ. ಚಳಿಯಿಂದ ಆ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ -60°C ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -60°C ಅಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬೆದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಮವೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವಿರ್ತದ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮವೃಷ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 2% ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಋತುಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗ್ತದ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಆಗ್ತವ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬನಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕೇಳ್ಸತತಿ? ಹಲೋ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾ ಹಾ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಪ್ಪಿ, ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರ ಮಳಿ ಟೈಪ್ ಒಳಗ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನೋಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಗ ಆ ಮಂಜ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನಿಗಳ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಕತಿ ಹನಿಗಳ ಟೈಪ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ. ನೋಡಿದಿರಿ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರ ಮಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಕತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಕವಿದಂತಹ ವಾತಾವರಣವಾಗಿರ್ತದ. ಗೊತ್ತೈತಿ? ಆ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಕಾವಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿಯತತಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಋತುಕಾಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವು ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ. ಹವಾಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಶಾಖದಿಂದ, ಶುಷ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ 49.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ತಾಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಎಂದರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗ ಕೇಳಿದಾರ. ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೋಡಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದೊಳಗ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದ. ನಮ್ ಕಡೆ ಬೀಳದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತವಾಗ್ತದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಹಿಮಗಳು ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಆವಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಂದೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಖಿ, ಇದು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪರಿಸರನ ಮಳೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆಂದೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಪರಿಸರ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರೆದ್ರ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಸರನ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿಯ ಹೂಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸರನ ಮಳೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10% ಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10% ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ನಮ್ಗ ನೋಡುವುದಕ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಳಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಫಿಯ ಹೂಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ ಪರಿಸರನ ಮಳೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕೇಳ್ಸತ್ತಪ್ಪಿ? ಹಲೋ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ, ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಪರಿಸರನ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪಿ. ಶುಷ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾದಪ್ಪಿ, ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ಶುಷ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪಿ. ಇನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಋತುಕಾಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು, ಅವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 75% ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಮಾರುತಗಳು ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅವು ಹೊತ್ತು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 75% ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆಗಳಂತ ಹೇಳಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಾರು. ಒಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಅವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದಾವ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬೀರುವುದಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾದಂತಹ ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾವ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ, ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾವ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗಾಳಿಯು ಮೋಡಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕ ಈ ಮೋಡಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣವಾಗ್ಯಾವ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ. ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಈ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಾವು 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಮೋಡಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಗಿ ಕರಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳ್ತದ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಇವು ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ. ಆ ಗಾಳಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೀಸತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ? ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕ ಇದು ನಿಮ್ಗ ಕೇಳ್ತಾರು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಭೂಗೋಳದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದನ್ನ ಇದನ್ನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗ ಯಾಕೆ ಮಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿ ಆಯ್ತು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗ ಯಾಕೆ ಮಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ತಲೆಯಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿದ? ತಿಳಿತು? ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೆಯ ಋತುಕಾಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದ. ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ನೈಋತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾವು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇರುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಕರಗಿ ಗಾಳಿ ಆವಿಯಾಗ್ತದ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ, ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ, ತೇವಭರಿತ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೆರನಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತದ. ಒಂದು ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಹೆದ್ರ, ಒಂದು ದಿನ ಏನನ್ಸ್ತದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ಸದ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ಸದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೂರು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿರ್ತದ, ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13% ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 13% ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಸ್ಸಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಆವೆ ನೀರಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೀಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾ, ಇನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಾರ. ಆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಒಂದೇದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ,
ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಷ್ಟ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಿಳಿ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಚ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ಜಾಸ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರುಯ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಡಿಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರುಯ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 8.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 8.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು? ಅಪ್ಪಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಬ್ಬ ಅಟೆಂಡ್ ಅದಾನೋ? ಉಳ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀ ಇಲ್ಲೋ? ಉಳ್ದವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಆತತಿನ ಹೇಳೋದ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೇರಿ ಉಳ್ದವ್ರ? ಮತ್ ಯಾಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಾಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? ಉಳ್ದವ್ರ ಹೇಳ್ ನೋಡ್ನು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋರೋದ್ ಬೇಡ ಪ್ರಿಯ, ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾರು? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘ ವಲಯವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ತೆರನಾದಂತಹ ಮಳೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿದಾದಂತಹ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹಿಡಿದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಲಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಿರಿದಾದಂತಹ ವಲಯ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದೊಳಗ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ